दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ। गुरमीत राम रहीम ਅਤੇ डेरे सच्चे सौदे उत्ते इस सीरीज़ की मेरी ये चौथी रिपोर्ट है तो सब तो महत्वपूर्ण रिपोर्टों विचों एक होने जा रही है, क्योंकि अज मैं गल गुरमीत राम रहीम के अपराधिक रिकॉर्ड उत्ते नहीं करांगा। बीते तकरीबन 3 अलग अलग रिपोर्टों के विच मैं गल उन्हां अपराधिक गतिविधियां की कीती जिस विच कि गुरमीत राम रहीम इनवॉल्व सी ते उसनूं सज़ावां भी होईयां। लेकिन अज गल होएगी गुरमीत राम रहीम जो कि एक अपराधिक किरदार का व्यक्ति तो सी ही, लेकिन इस दे नाल ही उसने अपना जिहड़ा फैला सी उस पोलिटिकल क्लाउड के रूप में भी कर रखा सी, जिस दे कारण ही कई सूबों के मुख्यमंत्री ते केंद्र के कई वजीर उसका पानी भरते सी। यही गल तो वह साधवियां नूं कहा करता सी जदों उन्हां दे नाल बलात्कार करता सी। कोई साधवी जदों उस तो डर जाती सी, एतराज़ जाहिर करती सी, तो गुरमीत राम रहीम उस एनोनिमस चिट्ठी भी यही कह रहा सी भी पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके कोल आते हैं, उसकी चौखट उत्ते बैठते हैं, वोटां मंगते हैं, उसका कोई भी बाल विंगा नहीं कर सकता। इस तरीके दीयां होचियां गल्लां करन वाला गुरमीत राम रहीम साल 2007 आउंदियां खुद एक अजिही कुड़िक्की विच फसन वाला सी, जिस तो बाद आने वाले तकरीबन 12 साल उसने एक कठपुतली की तरह नाच करना सी। ये नाच उसने पंजाब की एक अहम सियासी पार्टी शिरोमणी अकाली दल ते उसके लीडरां दे इशारे उत्ते करना हुंदा है। एक सियासी डांस सी। गुरमीत राम रहीम जो ये समझदा सी भी वो सियासतदानां या पोलिटिकल पार्टियां नूं अपनी महफिल दे विच बुला के उसदे चार चंद तां लवा ही लैंदा है, बल्कि दुनिया नूं ये भी समझा दिंदा है भी किन्ने लीडर मेरे सामने नतमस्तक ने। लेकिन 2007 दे विच गुरमीत राम रहीम एक अजिही कड़िक्की विच उलझिया। उस तो बाद उसने एक अजिहा सियासी डांस किया जो कि आने वाले 12 साल तक वेख्या गया। ये डांस की सी, इस दे पिछे दी बनतर की सी, रूपरेखा की सी, उस दी गल अज मैं करांगा। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, बहुत ही संजीदा ते सीरीयस रिपोर्ट है जिसनों कि पार्ट 2 दे विच भी फॉलो किया जाएगा। सो अज दी रिपोर्ट दे विच पेश बहुत से तत्थ तुसी पहला सुने भी होने हैं, तो बहुत से नवे तत्थ भी इस रिपोर्ट विच होणगे। सो इसनों मुकम्मल अखीर तक देखने की कोशिश करो, क्योंकि जे पूरी रिपोर्ट तुसी नहीं वेख पाए तो अगली रिपोर्ट दे विच भी तुसी कोई ज़्यादा सेंस नहीं बना पाओगे। अज मैं गल करांगा उस पोशाक विवाद की। वो पोशाक नाल जुड़िया होया कंट्रोवर्सी 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की एक पोशाक ते उन्हां दा हैडगेयर जिहड़ा सी उसनूं पा के गुरमीत राम रहीम ने एक स्वांग रचन की कोशिश की। एक घटना दसी जाती है मई 2007 की। डेरा सच्चा सौदा जिसके कि अलग अलग नाम चर्चा केंद्र ते अलग अलग डेरे सन, पंजाब दे विच भी, मालवे के इलाके दे विच ते होर भी बहुत से शहरों के विच बहुत वड्डी गिणती दे विच गुरमीत राम रहीम ते डेरा सच्चा सौदा ने अपने नाम चर्चा घरां दा जिहड़ा विस्तार है वह कर रखा सी। लेकिन पंजाब का सब तो वड्डा डेरा वजदा है जिसका नाम है नाम चर्चा केंद्र सलाबतपुरा, जो कि बठिंडे जिले का एक नाम चर्चा केंद्र सी, सब तो वड्डा केंद्र सी। ते इस विच होने वाले समागम सिरसा के हैडकुआटर डेरे सच्चे सौदे का जिहड़ा हैडकुआटर सिरसा दे विच है उसकी बराबरी कई पक्षों करते हैं, क्योंकि बहुत वड्डा आकार है सलाबतपुर डेरे का। पंजाब दे विच जदों भी पिछले तकरीबन 1.5 दहाके दे विच कोई भी घटना हुई है, कोई भी ऐसी उथल पुथल हुई है, तो सलाबतपुरे दे विच डेरा प्रेमियों के इकट्ठे होने के कई ऐसे मौके बने हैगे ने। सलाबतपुरा दे विच मई 2007 विच एक घटना हुंदी है, 5 मई के आस पास की घटना दसी जाती है। हालांकि एग्जैक्ट तरीक तो मैं तुहानूं तां दस पांदा जे पंजाब पुलिस ने अपनी जिहड़ी पड़ताल है वो कुछ सही लीहां ते तोरी हुंदी। जिन्नी वाहियात ते निकम्मी इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस ने इस पोशाक केस दे विच कीती है, मैनूं लगदा भी आपां CBI तो बेदबी के मामलों दे विच केस वापस लैण लई CBI नूं बदनाम कर करके पूरा टिल्ले का जोर ला लिया। उसनूं लैके अदालतां विच सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। लेकिन जे पोशाक कांड की भी जी जांच CBI नूं देती गई होंदी तो शायद स्थिति थोड़ी होर हुई होनी सी। लेकिन पंजाब पुलिस ने एक ऐसी बेतुकी जी जांच इस केस के की, खैर उस उत्ते मैं बाद में आवांगा। लेकिन पहला मैं उस घटना को दस दिना जो कि मई 5 2007 ते 13 मई 2007 इन्हां तकरीबन 8-9 दिनों के विच दी घटना है, जदों कि सलाबतपुरा जिहड़ा डेरा हुंदा उत्थे गुरमीत राम रहीम अपना एक सत्संग करन आउंदा है। इस सत्संग के दौरान गुरमीत राम रहीम एक अजिहा स्वांग रचदा है, एक अडंबर रचदा है, जिस तो बाद कि वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वांग यानी कि 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वांग दिसण की कोशिश करता है। एक गुलाबी रंग की ऐसी पोशाक होंदी है जिसनों कि वो उतारदा है। उसका हैडगेयर जिहड़ा हुंदा है यानी कि सिर ते जिहड़ी पग रखी होंदी है वो भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल मिलदी जुलदी होंदी है। उस ही समागम दे विच एक जामे इंसा जिहड़ा है जिसनों कि कहा जाता है एक शरबत हुंदा है, दुध, रूह अफजा, पानी ते चीनी का एक मिक्सचर। उसने एक बहुत ही वड्डे कड़ाहे दे विच
ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 47 ਐਸੇ ਰੂਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 47 ਐਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 47 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮੇ ਇੰਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਛਪਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰੈਡੀਕਲ ਵਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ, CRPF, CAPF ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੁਕੜੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਬਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਵਾਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਦੱਸਦਾ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17-18 ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਾਲ 2007, 8, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਲ 2002 ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 97 ਤੋਂ 2002 ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਟੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਖੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਬਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤ 2011 ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਲਿਲੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ, ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 2007 ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਫਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗਰਦਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ तमाम ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 20 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਮਈ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ FIR ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 262 ਨੰਬਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, 153 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 295 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਫੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 27 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। FIR ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਰਕੈਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ SGPC, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਆਹਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 2002 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2002 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਨੇ, ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਬੀਤੇ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2009, 2014 ਤੇ 2019 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਿਲ ਡੇਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ MP ਜਿੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 2009 ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੀ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਟ ਟੂ ਸੀਟ ਡੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2014 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਹਿਮਾਕਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਰਸੂਖ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲੀ ਆਪਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ 3 MP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2010 2011 ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀ ਘਟਨਾ 2011 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 2012 ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਸੋ 2012 ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਬਿਗਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੇਲ ਵਿਗਾੜਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਫਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ SHO ਇੱਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 2009 ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਮਈ 2007 ਦੇ ਉਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। 25 ਜਨਵਰੀ 2012 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਡ ਨੋਜ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਜੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ FIR 20 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ FIRਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ DSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ 13 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 13 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਛਪੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਮਈ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ
ਸਾਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਡੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਛਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਕੂਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਹੀਆਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸੀ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੋਟ ਪੈ ਗਏ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ 5 ਜਾਂ 6 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਤੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਨਕੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਵਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਥਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਨਚਾਇਆ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। 2009 ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੜਕਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿਵਾਦ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ।